Hello dear students, how are you all? My name is Sandeep Singh. We are doing chapter number 12th of class 11th chemistry subject, that is organic chemistry, some basic principles and techniques. Today we are going to discuss about our next topic, that is qualitative analysis of organic compounds. And qualitative analysis of organic compound involves the detection of all elements present in it, and we all know that in organic compounds the carbon and hydrogen are the essential elements. That's why they are called as hydrocarbons. And their derivatives, derivative means other elements may also be present in organic compounds like oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, phosphorus. And in order to detect these elements in organic compounds, we do some tests. So ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ one by one ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। First of all, we will learn how to detect carbon and hydrogen. After that, we will learn how to detect nitrogen in given organic compound. Then we will do the detection of sulfur. Then detection of halogen, and in last we will do the detection of oxygen. तो सब तो पहला साडा टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. So in order to do the detection of carbon and hydrogen in any organic compound, we do the following test. And in order to do this test, we need following apparatus. First of all, we need a dried hard glass tube, one delivery tube containing a bulb in its center as you can see in the figure, one test tube, one stand, Bunsen burner, and the chemicals required here are given organic compound in which we want to detect the carbon and hydrogen, copper oxide, anhydrous copper sulfate, and lime water. So how to do this test? आओ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो इस ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਡ ਹਾਰਡ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰਡ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਡ ਹਾਰਡ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਡਰਾਈਡ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਊਥ ਤੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਿਊਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਬਲਬ ਹੋਵੇ। तो इस बल्ब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਿਊਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ. ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਮੀਨਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, CaOH ਟਵਾਈਸ. ਤੇ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਿਊਬ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲਬ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਟਰ, ਮੀਨਸ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਕਲਰ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਵਾਈਟ। ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਾਈਟ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਬੰਸਨ ਬਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कार्बन प्रेजेंट होएगी उस कार्बन ने कॉपर ऑक्साइड दे नाल रिएक्शन करन नाल ऑक्सीडाइज कर जाना। ऑक्सीडाइज करन तो बाद कार्बन ऑक्सीजन दे नाल मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जदों डिलीवरी ट्यूब दे थ्रू ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
तो इथे रिएक्शन की होएगा कार्बन डाइऑक्साइड when react with lime water is CaOH twice ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ CaCO3 मतलब ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਕੀ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸੋ ਇਥੋਂ ਬੱਚਿਓ ਹੋ ਗਈ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਉਸੇ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ मतलब कि हाइड्रोजन दी भी ऑक्सीडेशन हो जानी है हाइड्रोजन विल गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर ते वाटर जो कि डिलीवरी ट्यूब दे थ्रू पास होएगा वो रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट नाल ते एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जिसका कि कलर वाइट है ये बच्चों चेंज कर देना ब्लू कलर दे विच उथों कलर चेंज हो जाना ब्लू कलर विच मीन्स ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲੂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਸੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਟੈਸਟ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਟੈਸਟ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਜੇਕਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਨੂੰ ਹੀਟਡ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਗੈਸਿਸ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ that is detection of nitrogen in organic compound so how we do this let us try to understand ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜੋ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ these tests are soda lime test and Lesson's test okay ਬੱਚੋ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਡਾ ਲਾਈਮ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡਾ ਲਾਈਮ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਡਾ ਲਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਡਾ ਲਾਈਮ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ the mixture of sodium hydroxide and calcium oxide sodium hydroxide and calcium oxide so what we do here we take a test tube in which we take a pinch of organic compound and it is heated with soda lime in a test tube ਤੇ ਬੱਚੋ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਪਿੰਚ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਸੋਡਾ ਲਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਬਣੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬਣੇਗੀ ammonia gas pungent smell so प्यारे बच्चों evolution of ammonia indicates the presence of nitrogen here ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅਸੇਟਾਮਾਈਡ ਤੇ ਅਸੇਟਾਮਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CH3CONH2 ਅਮਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇੱਥੇ CONH2 ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਮੀਨਸ ਸੋਡਾ ਲਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਅਸੇਟਾਮਾਈਡ ਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਕਰੇਗੀ with pungent smell it indicate the nitrogen in given organic compound ਪਰ dear students ਇੱਥੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ this method is not suitable for those organic compounds which contain nitro and diazo as a functional group because they do not liberate ammonia gas on heating with soda lime ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ
and for this the most reliable test for the detection of nitrogen is Lessane test. ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਸੇਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪੀਸ ਆਫ ਡਰਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਈਨੀ ਗਲੋਬਿਊਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੈੱਡ ਹੌਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈੱਡ ਹੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਰੈੱਡ ਹੌਟ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲੰਜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਟਰਡ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਡੀਅਮ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਔਰ ਲੇਸੇਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ। Students, Lessane extract is usually alkaline in nature. If not, then it may be made alkaline by adding few drops of dilute solution of sodium hydroxide. ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਸੋਡੀਅਮ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ few drops of ferric chloride solution ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ and when this resulting solution is acidified with dilute hydrochloric acid, there will be the appearance of bluish green or Persian blue coloration which confirm the presence of nitrogen in the organic compound. Presence of nitrogen in the organic compound. ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਜੋ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ਨ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਇਨਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਇਨਾਈਡ ਫਰਦਰ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈਕਸਾਸਾਈਨੋਫੈਰੇਟ ਮੀਨਸ ਸੋਡੀਅਮ ਫੈਰੋਸਾਇਨਾਈਡ ਇਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਫੈਰੋਸਾਇਨਾਈਡ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ few drops of ferric chloride ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਨਸ FeCl3 ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਆਇਰਨ 3 ਹੈਕਸਾਸਾਈਨੋਫੈਰੇਟ 3 ਮੀਨਸ ਫੈਰਿਕ ਫੈਰੋਸਾਇਨਾਈਡ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬਲੂ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਇਨਾਈਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਥਾਇਓਸਾਇਨੇਟ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੋਡੀਅਮ ਥਾਇਓਸਾਇਨੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਡੀਅਮ ਥਾਇਓਸਾਇਨੇਟ ਫੈਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਰੈਡ ਕਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫੈਰਿਕ ਥਾਇਓਸਾਇਨੇਟ ਫੈਰਿਕ thiocyanate ਦੀ। Okay ਬੱਚੋ, and the third is detection of sulfur.